حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نابینا صحابی تھے کہ خود نبی پاک ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیتے. توجہ ہے. اور یہ وہ نابینا صحابی ہیں، صدقے جائیں اللہ کے قرآن پر، کہ ان کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کو محبت سے ڈانٹ دیا. نبی کو اللہ اپنی محبت سے ڈانٹتا ہے. جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے نا، وہاں ڈانٹ اور قسم کی ہوتی. حضور بیٹھے تھے کعبے میں، ابو جہل اوروں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں یہ نبی نہ آ گئے. زور سے کہہ دے رضی اللہ تعالی. تو آ کے حضور کے ساتھ بیٹھ گئے. پھٹے ہوئے کپڑے، بال بکھرے ہوئے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے. غریب پاس بیٹھ گیا. اتنے میں ابو جہل بولا، کافروں کے سارے سردار، اسے اٹھاؤ یہاں سے، اسے اٹھاؤ یہاں سے. اگر یہ بیٹھے گا تو ہم نہیں بیٹھتے. کہاں سردار اور کہاں ایک دیہاتی نابینا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اٹھا دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت یہ سوچی کہ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا اپنا ہے نا، میں ان کو دین کی دعوت دے رہا ہوں. یہ جو دائی ہے نا، یہ دعوت والے نکلے ہوئے ہیں، یہ سبق ان کے لیے بھی ہوتا ہے. کہ حضور نے تو یہ سوچا کہ یہ تو میرا اپنا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، خیر ہے. یہ جن کو میں دعوت دے رہا ہوں ان کو بٹھاؤں، ان کو سمجھاؤں، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں. حضور نے اس نابینا صحابی سے کہہ دیا، عبداللہ تو تھوڑی دیر کہیں اور بیٹھ جا تاکہ میں ان سے گفتگو کر لوں. اب اس غریب کے دل پہ ایک چوٹ لگی. اٹھ تو گئے چپ کر کے، اس لیے کہ نبی کے سامنے بول تو سکتا نہیں. بولتا ہے تو دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد، آخرت بھی برباد. ایک ہی تو ذات ہے نبی کی جس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں. نبی کی بات پر آپ اور میں بھی جتنے بیٹھے ہیں کبھی توتا نہ کیا کرنا، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. ابھی وہ اٹھ کے وہاں جا بیٹھے دور، اتنے میں جبریل آ گئے. پوری سورت ہے قرآن میں. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اعمی نبینے کو کہتے ہیں جس کی یہ آنکھیں روشن نہ ہو. یہ نبینوں میں بھی فرق ہوتا ہے. ان جاءہ الاعمی، جب آیا میرے نبی کے پاس وہ نبینا، ہے وما یدریک لعلہ یزکا. میرا سونا نبی تینوں پتہ نہیں سی ایڈا دل کتنا صاف میں کیتا، میں تے چمکا کے بھیجیا ہے تیرے کولو، میں تے دیاں میلاں لا کے تیرے کول بھیجیا ہے. اس کے اندر میل کوئی نہیں تھی، باہر بے شک پسینہ تھا. ہائے کاش کہ تو جھانک کر سونگتا اس کے اندر کتنی خوشبو ہے. تو نے اس کو اٹھا دیا. جب جبریل قرآن کی آیت لے کے آئے تو حضور اٹھے، سیدھے جہاں وہ نبی نہ بیٹھے حضور جا کر بیٹھ گئے. عبداللہ معلوم ہوتا ہے تو نے دل میں میری بات کی ناراضگی کی. کہا یا رسول اللہ صدقے جاؤں میں ناراض ہو سکتا ہوں. کہا اگر تو نہیں ہوا تو اللہ کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ جب بھی وہ زندہ رہے، جب تک جب حضور کی خدمت میں آتے تو حضور لوگوں کو اٹھا دیتے، بابا یہ وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے بھی ڈانٹ دیا تھا، اسے آنے دو. حضور جب کبھی غزوات کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو مکے کا امیر، مدینے کا اسے امیر بنا دیتے. وہ تہجد کی اذان کہا کرتے تھے. کون سی؟ تہجد. حالانکہ سیڑھیاں تھیں،
हुजूर के ज़माने में अजान जो है ना वो मीनार पे कही जाती थी, सीढ़ियाँ थी, बिजलियाँ भी कोई नहीं थी और नबीना बंदा था। और तहज्जुद की अजान होती कब है? अंधेरे में। अब अंधेरे में चढ़ना, फिर अंधेरे में अजान कहना। आज हमें हुक्म है अंधेरे में नमाज नहीं पढ़नी, सुन रहे हो? अंधेरे में खड़े होकर अजान नहीं कहनी। हाँ, वैसे अंधेरा हो जाए तो एक अलग चीज है। नमाज आंखें खोल के पढ़ लीजिए, अंधे होकर नहीं पढ़नी। नमाज में आंखें नहीं बंद करनी। वो लोग थे जिनको इजाजत थी, जिनके अंदर रोशन थे। तुम्हें नहीं है, आंखें खोल के नमाज पढ़नी है। एक हदीस में फरमाया गया, जो आंखें बंद करके नमाज पढ़ता है क़यामत के दिन उसकी नमाज अंधी होगी। हाँ, बाज़ बंदे होते हैं जिनको नमाज में तवज्जो आंखें बंद करने से मिलती है, तो वो आप मेरे जैसे नहीं, को अल्लाह के वली लोग हों जिनका अल्लाह से ताल्लुक़ इतना होता है कि उनके रिश्ते हर वक्त तार जुड़ी है और उससे बातें करते रहते हैं, तो अल्लाह उनको भी इजाज़त देता है, इसलिए कि उनकी तार जुड़ी हुई होती। कहीं कहीं बंदे को बड़ी रहते करनी पड़ती हैं, अल्लाह भी कहीं कहीं रियायत करता है, आप और मैं नहीं। दुआ करना अल्लाह सेहत दे, और ज़िंदगी रही तो ये बात इंशाअल्लाह मैं अगला जुमा चलाते रहेंगे। हमारे यहाँ, मैं तो यहाँ नहीं था, अभी सुना है आज 2-3 लड़के, 2 गालिबन एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हुए हैं। एक तो नमाज के बाद उनके लिए दुआ करना, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, घर वालों को अल्लाह सब्र जमील दे। नंबर 2, हमारी ख़त्म नबूवत की तरफ से हमारे तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए पहले भी माशाअल्लाह इमदाद गई है, बल्कि हमारे 1-2 बच्चे भी गए हुए हैं आजकल ज़लज़ले के इलाक़ों में। आप शायद उनकी फ़ेसबुक में इधर उधर कई तस्वीरें देख भी रहे होंगे। तो वो वहाँ इमदाद कर रहे हैं लोगों की। हमारे यहाँ पहले भी फ़ंड जा चुका है, कुछ है इंशाल्लाह। यहाँ तुर्क एम्बेसी में, पहले यहाँ एक तुर्कों का मदरसा है, पहले हमने इमदाद वहाँ दी कि अपने तुर्की में ले जाओ। और हमारे अपने बच्चे 1-2 हाफिज़ हसनैन थे यहाँ के हौलाई के, वो ख़ुद वहाँ हैं इस वक्त मुल्क शाम में जहाँ ज़लज़ला आया है। तो अभी भी इंशाअल्लाह इरादा है कि अगर कुछ हो गई इमदाद तो तुर्की एम्बेसी के हवाले कर दी जाए, ताकि वो लोग वहाँ, हमारे मुसलमान भाई हैं, हज़ारों की तादाद में हलाकतें हो गई, शहादतें हो गई। अल्लाह हर मुसीबत से, हर आफत से, हर बला से पूरी दुनिया के इंसानों की हिफाजत फरमाए। वो चाहे मुसलमान हैं, चाहे गैर मुस्लिम हैं, इंसान हैं, आइज़ इंसानियत के नाते अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। दुआ किया करें अल्लाह। मैं अभी भी एंजियोग्राफी करा के स्टेंट डलवा के आया हूँ। तकलीफ़ मुझे बहुत थी, डॉक्टरों ने सफ़र से रोक दिया था। कल लंबा सफ़र करके आया हूँ, जैसे मैंने रात गुजारी मुझे पता है, दवाइयाँ खा खा के। मौलाना अली साहब से कहा था जुमा पढ़ा दें, लेकिन बहरहाल मैं बैठ गया आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करने। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हर बीमार को अल्लाह शिफा नसीब फरमाए। खुतबा नमाज इंशाअल्लाह मौलाना से अर्ज़ किया वो कर देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।